ZEE5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। नहीं चाचा जी, तुसी कमजोर नहीं पे, बस तुसी एक छोटी जी गलती की है कि उसनों अपने घरे आउण जाण दिता। वो तो अपनी हद भुल गया। नाले उस दिन भी मैं उन्होंने नोट किया सी जदों सारिਆਂ ਲਈ रोटी लेके आया सी। वो तो घरे एवें घूम रहा सी जिद्दां ਉਹਦਾ अपना घर होवे। सोम सही कह रहे सी, गलती साडी है। अमृता ते रमनीक हर वेले उसनों घर विच सदी रखदियां सी ते मैं भी उन्हां दी गल्लां विच आ गया। मैनूं विक्रांत नूं अपने घर दे विच नहीं आण देना चाहीदा सी। बई जे मेरा सुखा जिउंदा हुंदा ना, किसी दी हिम्मत नहीं सी कि मेरे घर वाल अख चुक के वेख सकदा। ये सारा कुछ होने नहीं सी। सुख ने सारे घर नूं संभाल के रखना सी। चाचा जी जे सुखी विच जिंदा हुंदा ना तां ਇਹ विक्रांत घई वर्गे भाभी जी नाल प्यार मुहब्बत ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर ਲੈਂਦੇ। पर चाचा जी हजे भी टाइम हैगा, हले भी कुछ नहीं बिगड़िया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ फैसले सोहम ਤੇ ਛੱਡ देने चाहिए। नाले वो विक्रांत घई ਨੂੰ भी लेके सोहम बिल्कुल सही सीगा। सर वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? मैडी वो उन्हां दी गलती नहीं है। मैनू पता सी कि वो सारे गुस्सा करनगे, क्योंकि जो गल मैं उत्थे करन गया सी वो उन्हां दे लई सुनना मुश्किल है। ਪਰ ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। मैडी मैं उत्थे गया क्योंकि मैं अमृता जी नूं यकीन दिवाना चाहना कि मैं उन्हां दे लई पूरी दुनिया नाल भी लड़ सकदा, पूरी दुनिया दे सामने झुक भी सकदा। पर रमनीक ने मैनू कहा सी कि अमृता जी दुनिया की सहमति तो बिना कुछ भी नहीं करनगे। पर मैं उन्होंने यकीन दिवाना चाहना कि मेरा प्यार कोई 2 दिनों का रंग नहीं है जो दुनिया के सामने फिक्का पै जाएगा। भावें वो ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ सहमति नाल सारा कुछ करते ने, फिर मैं भी सारिਆਂ ਦੀ सहमति नाल उन्हां दा हत्थ फड़ांगा। मैं उन्होंने यकीन दिवाना चाहना कि मेरे इरादे पक्के ने। मैं सिर्फ बोलने दे लई नहीं बोलिया कि मैं उन्होंने प्यार करदा। हो ही करदे ने जो उन्हां दा मन करदा है। वो अपने तो इलावा किसी बारे नहीं सोचते। मम्मा उन्होंने जो किया सो किया, पर हुण रो के की हो जाएगा? प्लीज शांत हो जाओ। कितना शांत हो जा रमनीक, कितना। उन्होंने एक झटके दे विच सब कुछ बर्बाद करता। मैं इन्नी मेहनत नाल इन्ने सालां दे विच अपनी इस घर दे विच था बनाई सी ते उन्होंने सब मिट्टी करता। नहीं मम्मा कुछ मिट्टी नहीं होया, तुसी इतना क्यों सोच रहे हो? रमनीक तू सुनिया नहीं? बाऊजी की कह रहे सी? बाऊजी कह रहे सी कि विक्रांत जी नू मैं शह दिती है। रमनीक वो मेरे ते शक कर रहे ने। आज लाइफ दे विच पहली बारी मैं बाऊजी दे अगे इन्नी शर्मिंदा होई हां। मैनू समझ नहीं आ रहा रमनीक, मैं बाऊजी दे सामने किद्दां नजरां मिलाऊंगी? मम्मा जदों तुसी कुछ गलत कीता ही नहीं है, फिर तुसी शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? हाँ क्योंकि इल्जाम मेरे ते लग रहे ने रमनीक। हाँ जी हाँ जी, और जो कुछ तुसी ऐड च पढ़िया वो बिल्कुल सही है। मेरा अपना घर है, एडा वड्डा बिजनेस है, और जो तुसी चाहो तो घरे आके देख सकते हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कल दी मीटिंग दा फिक्स कर ली।
ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ? ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਮਾ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਹਮੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਮਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੋ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜੇ ਰੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋਹਮ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ ਉਸ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਕਨਸਰਟ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਰਾਤੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੇਵਰ ਲਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਲੈਟਰ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਬਸ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਊਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਾਈਫ ਨਿਕਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਤੱਕ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਭੁਗਤੋ ਹੁਣ। ਸੋਹਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਹਮ ਵਿਕਰਾਂਤ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਸੋਹਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਊਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਖੂਨ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋਹਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। Z5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ।